성경을 6,900여 개의 언어로 번역하는 위클리프 성서 번역회. 과학기술과 접목해 땅끝까지 복음을 전하기 위한 그들의 이야기를 잠시 후에 만나봅니다. 무대 위에서 유쾌한 카리스마를 내뿜는 SBS 관현악단의 김정택 단장. 복음이 만든 그의 아름다운 미소를 잠시 후 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 북한의 영화를 통해 그들의 삶을 들여다보는 통하라 한반도에서는 전영선 교수와 함께 우리나라의 식목일에 해당되는 북한의 식수절에 대해 알아봅니다. 안녕하십니까, 양인순 목사입니다. 최근 중부권이 극심한 가뭄으로 올해 농사를 걱정할 정도라고 합니다. 42년 만에 최악의 건조한 날씨가 계속되면서 비상급수가 이루어지고 있는 곳도 있다고 하는데요. 장마철이나 돼야 해갈이 될 거라는 전망도 나오고 있어서 걱정이 큽니다. 본격적인 농사철이 되기 전에 대책이 꼭 좀 나와야겠고요. 고난주간을 보내는 우리도 메마르지 않는 심령으로 중보하는 것도 잊지 않아야겠습니다. 실천을 매거진 굿데이, 오늘은 3월 31일 화요일입니다. 지구상의 모든 사람들이 자신들의 언어로 성경을 볼 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그 꿈이 조만간 실현될 것 같습니다. 자세한 내용 지금부터 전해드리겠습니다. These three men all have a passion for the Bible, and each plays a key role in making it possible for everyone on earth to have access to the Scripture in our lifetimes. Bob Creason, head of Wycliffe Bible Translators, says putting God's Word into the earth's 6,900 languages is well on the way. This tree at their Orlando Visitor Center shows what 6,900 looks like. About a third of those don't need any work, a third of those are underway, and about a third, around 1,800, don't have one word of Scripture yet. High-tech innovations are slashing the average 40-year time it used to take for a first translation. It has accelerated the pace such that now it takes about 10 years or even less for a New Testament to be done. Mark Green began his drive to spread the word when he watched a Guatemalan tribesman cry after waiting 40 years to get his hands on the Scriptures. And I even wondered if it was a good return on investment, spend all that time and money for just 30,000 Eastern Halkel texts. But when Gaspar went forward to get his Bible, he did something I'd never seen before, and he openly wept to get God's Word. My passion every day since then has been to make sure that everybody has God's Word. And the language they speak, they're what we call the heart language. Creason recalls a similar moment for some African church women when a Bible translator read them the Easter story. So he read them the story, and they just started weeping. He said, "Mothers, why are you crying?" And they said, "We've never heard this story before." He says, "Yes, you have. You've heard this story many times before." But then all of a sudden he realized they'd only heard it in French. They'd never heard it in their mother tongue, which was Yambeta. Bible apps like YouVersion allow people to access the Bible in a few seconds on their digital devices, even in countries where it's banned. So instead of carrying a Bible around that might put your life at risk, now you carry your phone around. Bobby Grunwald came up with YouVersion, which has been downloaded more than 150 million times. The app's been used in every single country and territory on the planet, including places where the Bible's prohibited, where if people were caught with the Bible, they'd be put to death. Grunwald remembers a Malaysian woman first realizing she and her people could finally read banned Scripture. When she was young, they'd burned all the Bibles in that language. The last time she had seen God's Word in her language, she was a little girl. And one of the things that she said is, they can't burn this, and when she was talking about the app. An added benefit, visual and audio Bibles help with illiteracy. People will actually either read on their phones or read in a book. They'll listen to the recorded version, and they'll actually learn how to read using the Scriptures and listening to the audio. In addition to reaching the world, reaching the young is also important, and technology makes a huge difference in that goal. Us and our partners, we've invested millions of dollars in building an app that we really feel like is at the top level in terms of its engagement with kids, and something that we really are excited about because it's engaging my children in the Bible every day. The Bible app for kids is certainly changing the way that children relate to the Bible, but in some cases, it's even affecting adults. Like an atheist who said he'd do whatever it took to help his daughter learn. His daughter was interested in God, and so the Bible app for kids became a resource for him to actually teach her. So we had an atheist parent that's actually teaching their children about the Bible using the Bible app for kids. It's quite incredible. Meanwhile, Green and his allies have made spreading the word easier by creating the Digital Bible Library and convincing those who own rights to various Bible translations to share. So when somebody comes up with an incredible idea like YouVersion and needs all these texts, they don't have to fly all around the world to get it. That allowed YouVersion to reach a recent milestone of offering 1,000 free translations to the world. And that access is getting faster all the time.
Sometimes it takes 6 months to a year to get the printed version out, but in the digital Bible library, YouVersion can go in there, pull out that text, in about 20 minutes put these things out now. Mark Green's goal is clear. My passion is by the year 2033 that 95% of the world will have a whole Bible, 99.9% will have a New Testament, and 100% will have at least 25 chapters. Imagine this, in our lifetimes, all the people throughout the whole world finally having their very own version of the Bible, no matter what language they speak. Could this hasten the day when the gospel is finally preached to the very ends of the earth? Jesus in Matthew 24:14 spoke of such a day. He says, after all have heard, then I'll come back. The end will come. We're hastening the return of Jesus Christ. No predictions. I'm not in the business of being a prophet, but I really do believe that's true. Two things are going to last forever: the souls of man and God's Word. So if we can put God's Word into people, then we feel like we're doing something that lasts forever. Paul Strand, CBN News, reporting from Orlando. 몇십 년간 성경을 읽을 수 있도록 기다린 사람들도 있다는 것, 다시 한번 우리 마음에 새로운 도전이 되기도 하는데요. 우리말로 자유롭게 성경을 읽을 수 있는 축복의 말씀을 가까이 하면서 더욱 누릴 수 있기를 바랍니다. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 베트남입니다. 최경선 목사님 전화 연결됐습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 최경선 목사입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 네. 지난주에 베트남 현지 건설 현장에서 붕괴 사고가 있었어요. 지금은 현장 수습이 다 됐습니까? 어떻습니까? 네, 지난주 25일에 베트남 하틴성 해안경제특구에 있는 포모사 철강단지 항만공사장에서 사고가 있었습니다. 네. 삼성물산이 그 항만부두 공사를 맡고 있었는데 방파제의 구조물 거푸집이 무너지면서 거푸집을 청소하던 베트남 일부 13명이 사망하고 29명이 다쳤습니다. 네. 사고 현장은 현재 수습 중에 있으며 삼성물산 측에서도 피해 보상과 부상자 치료에 적극적으로 나서고 있는 중입니다. 그렇군요. 요즘 국내외에서 크고 작은 사고 소식이 연이어 들려와서 참 안타까운 마음인데요. 베트남에 우리나라 기업들도 많이 들어가 있는 상황이라서 더 염려가 됐습니다. 어떻습니까? 네, 현재 베트남에는 이 삼성, LG 등 대기업을 비롯해서 많은 기업들이 들어와 있으며 네. 이 베트남 정부에서도 더 많은 한국 기업들을 유치하기 위해서 적극적으로 노력을 하고 있는데 그래서 앞으로 더 늘어날 전망인데 네. 이곳 정부와 더 좋은 관계를 위해서라도 기업들이 이런 사고들이 일어나지 않도록 더욱 주의를 기울이고 신경을 많이 써야 할 것 같습니다. 네, 네. 그래도 감사한 것은 이 한국 기업들이 많이 들어와서 지역 주민들이 안정된 수입을 얻을 일자리가 많아졌다는 것입니다. 네. 그것이 자녀들 교육에도 많은 도움이 되고 있지 않나 생각합니다. 그렇군요. 다시는 이런 사고가 없어야겠고요. 우리 기업이 네. 진출해서 좀 더 선한 영역을 발휘할 수 있는 계기가 되기를 바라봅니다. 네, 그렇습니다. 지금까지 많은 한국 기업들이 베트남을 위해서 학교도 지어주고 장학금이나 기타 여러 좋은 일들을 많이 해왔는데 네. 이런 사고 피해들이 발생하지 않도록 더 힘쓴다면 더욱 좋은 관계들이 형성되지 않을까 생각합니다. 네. 한국 기업도 그렇고 교회들도 더 적극적으로 베트남인들을 세우고 섬기는 자세로 함께 할 수 있기를 바라고 이 땅에서 살아가는 한국인들이 베트남인들과 더 잘 어우러지고 함께 할 수 있는 방법은 어떤 것이 있는지도 서로 고민해서 찾아간다면 네. 그런 노력들이 선한 영향력으로 이들에게 전해져서 복음 증거에도 긍정적인 결과를 가져올 수 있지 않을까 생각하고 그것을 위해서도 기도를 부탁드립니다. 네. 무엇보다 사상자를 내는 사고는 다시는 일어나지 않도록 더욱 네. 안전에 신경 써야겠고요. 네. 말씀하신 것처럼 기업도 교회도 현지인들을 세우고 선한 영향력을 전할 수 있기를 저희도 기도하겠습니다. 네. 목사님 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다.
전도를 사명으로 알고 복음을 전하는 분들이 많이 계신데요. 특별히 대중적으로 인기를 얻고 있는 스타들에게 복음을 들고 나서는 분이 있습니다. 바로 SBS 관현악단장 김정택 장로인데요. 음악과 복음의 힘으로 그리스도의 사랑을 전하고 있는 김정택 장로님의 이야기, 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 클래식과 대중음악의 만남으로 언제나 유쾌한 무대를 이끌어내는 김정택 단장. 저는 방송하고요. 찾아가는 음악회 JW 중에 제작하고 SBS와 함께해서 소외계층, 또 아프신 분들, 또 어르신들, 그래서 뭐 힐링 음악회, 힐링 콘서트, 그다음에 뭐 스타킹이라든가 SBS 우리 예능 프로그램에 이렇게 좀 이렇게 라이브 오케스트라 필요할 때 또 출연하고, 아버지가 평양에서 그 미국 선교사님께 세례를 받으셨대요. 그래가지고 전부 하나님 믿는 학교가, 그래가지고 뭐 저희 배제, 대광, 숭실 다 아버지가 미션 스쿨에 보내셨어요. 그러니까 어렸을 때부터 자연스럽게 채플 시간에 자꾸 예수님을 알아가는데 참 부모님께 참 감사하죠. 네. 그렇게 귀하게 물려받은 신앙이었지만 화려한 무대와 박수, 셀 수 없는 많은 연주와 작곡 요청은 그를 신앙의 길에서 점점 멀어지게 했습니다. 크로스오버 뮤지션이라고 그러잖아요. 이렇게 조금만 눈을 돌려다보면 많은 분들은 이렇게 대중음악, 그리고 힐링되고 즐겁고 행복한 그런 음악을 더 좋아하시는 것 같은 것을 제가 조금 느꼈어요. 그래서 그렇다면 나는 순수 음악을 바탕으로 해서 대중음악을 조금 더 한 단계 업그레이드하는 일에 내가 좀 해보면 어떨까. 또 하나는 또 조금 그 당시에 애기 같은 마음으로 조금 풍족하게 살고 싶다 하는 그런 게 있어서 저는 좀 알려진 곡이 298곡 정도, 그리고 편곡이라고 있습니다. 한 10만 곡 정도 넘죠. 정말 많이 했어요, 저요. 하나님 주신 그 재능이죠. 그건 굉장한 재능인데 제 건 줄 알고 저를 위해서 썼어요. 조명도 받고 박수 받았는데 저녁에 집에 갈 때는 도대체 이게 뭔가 내가 그런 거 굉장히 많이 제가 갈등하고, 그 당시에는 세상하고 친하다 보니까 하나님하고 자꾸 멀어지고 그랬어요. 대중이 좋아하는 음악에 심취해 인기와 박수에 집중했던 그. 경제적으로는 풍족해졌지만 마음은 더없이 가난해지기만 했습니다. 1년 전에 인사드렸던 전도사님 한 분이 오셔서 저보고 그러더라고요. 김 선생님, 요새 어떠세요? 그래? 무슨 내가 이런 말이 나오더라고. 그냥 뭐 죽지 못해 살지요. 이게 그때 정말 말씀드린 대로 잘 모든 형편이 여건이 좋았는데 내 영혼이 성령님이 탄식하시는 거죠. 그러면서 그 전도사님이 저보고 죄가 여기까지 찼다. 이야, 드디어 올 게 왔구나. 그럼 그렇지. 이게 아닌 줄 알면서 달려왔던 길. 하나님은 그를 붙잡으셨고 무릎으로 나아간 회개의 시간을 통해 주님이 예비하셨던 건 바로 SBS 관현악단장이었습니다. 전도하는 자리가 되게 하여 주옵소서. 저 같은 방송국 연주인들, 또 아니면 가수분들, 또 방송 관계자가 옛날에 저같이 보기에는 너무나 화려하고 너무너무 박수를 많이 받지만 공허하고 어떻게 채울 수 없는 그런 분들이 굉장히 많이 계시거든요. 그래서 하나님이 여기를 저를 전도하라 보내셨으니 하나님 여기는 전도하는 자리가 되게 해 주옵소서. 이영자 씨라고 지금 굉장하죠. 그분 달란트가 아주 굉장한데
그분하고 이제 이영자 씨와 함께하는 I Love Comedy라는 프로그램을 했는데 그때 이영자 씨가 저에게 단장님 왜 그렇게 웃으세요? 그래요. 그래서 내가 나 할렐루야잖아요. 그랬더니 할렐루야는 그렇게 웃는 거니? 그래서 난 날마다 기쁘다고. 나는 단장님이 쇼하는 줄 알았대요. 그러니까 지자니까 그러니까 억지로 웃는 줄 알았는데 프로그램 1년을 했는데 1년 내내가 웃으니까 뭐 있다. 그래서 그분이 너무 궁금해서 저한테 물어본 거예요. 이영자 씨도 뭐 있지요? 내가 딱 그랬더니 네, 저는 핸드백 속에 부적이 있어요. 그 자리에서 제가 그걸 뽑아서 찢어버리고 그래가지고 그 자리에서 이영자 씨 또 담당 PD님, 작가님 다 한 13분 정도가 내가 막 이영자 씨한테 이제 막 예수님 전하는 거를 들으시더라고요. 지금 이영자 씨는 진짜 많은 동료나 후배들에게 복음을 전하는 그런 훌륭한 크리스천이 되었습니다. 예. 자신이 있는 곳이 어디든 전도자의 사명을 다하고 있는 김정택 단장. 최근 그는 요양원에서 환자들을 위해 기도하고 위로하는 것이 또 하나의 사명이 됐습니다. 어머니 아멘 하세요. 아멘. 하나님 은혜로 제가 이렇게 병원을 가서 이렇게 봉사하는 일주일에 3번 정도는 이렇게 아프신 분들을 위해서 가서 또 그분들을 위해서도 또 한 달에 한 번씩 힐링 음악회 해드리고 또 꼭 필요하신 분, 기도를 원하시는 분 기도해드리고 또 예수님 믿겠다 하시는 분에게는 또 전도하고 이 예수 그리스도의 영향력을 미치고 전도하며 또 교회로 인도해서 뿌리를 내려서 훌륭한 크리스천이 될 때까지 양육까지 할 수 있는 정도의 영성과 기능을 가진 하나님 나라에 정말 아름다운 예수단 지금 하고 있고요. 어디라도 하나님 보내시면 저는 저희 팀들과 함께 복음을 전하는 곳에 갈 것입니다. 피아노는 은사지만 전도는 사명이라고 말하는 김정택 단장. 세상의 모든 명예와 부보다 하나님이 부르신 곳을 향해 달려갈 준비가 돼 있다는 그. 그는 오늘도 주님이 주신 삶을 아름답게 연주해 나갈 것입니다. 음악이 필요한 곳, 웃음이 필요한 곳에 언제든지 달려 계시겠다고 하니까요. 많은 분들이 김정택 장로님을 통해서 새 힘을 얻을 수 있을 것 같습니다. 장로님의 귀한 사역을 위해서 저희도 계속 응원하겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 대통령 재가라는 마지막 관문마저 무난히 통과한 김영란법이 내년 9월 말에 시행됩니다. 적용 대상에 사립학교와 언론이 포함된 현행대로라면 한국교회도 김영란법에서 자유로울 수 없다는 분석입니다. 최은원 기자의 보도입니다. 지난 27일 부정청탁 및 금품 등 수수 금지에 관한 법률, 일명 김영란법이 대통령 재가를 마치고 관보에 공포됐습니다. 김영란 전 국민권익위원장이 입법 추진 의사를 밝힌 지 2년 7개월 만입니다. 한국교회는 입법 초기부터 지금까지 김영란법 추진에 환영한다는 입장을 밝혀왔습니다. 하지만 김영란법이 교계에 끼칠 파장은 적지 않을 것으로 보입니다. 우리 기독교 측에서는 미션 학교들도 거기 해당이 되니까 우려하는 바도 있지만 그러나 수용해야 된다고 생각하고요. 과잉 입법과 위헌 등 논란이 되고 있는 부분은 2조 1항 라목과 마목으로 적용 대상에 사립학교와 언론사를 포함한다는 내용을 담고 있습니다. 이는 기독교 미션스쿨과 교계 언론도 해당되는 사항입니다. 목회자가 사립학교 법인의 이사를 맡고 있거나 언론사 임원을 겸직하고 있다면 김영란법의 적용 대상인 공직자들 범위 안에 들어가게 됩니다. 예를 들어 사립학교 혹은 언론사 이사직을 겸하고 있는 목회자가 한 개인으로부터 1회 100만 원 이상 또는 연간 300만 원 이상에 해당되는 금품을 받으면 직무 관련성이나 대가성에 상관없이 형사처분 대상입니다. 100만 원 이하인 경우에도 직무 관련성이 있으면 위반 행위의 2배 내지 5배의 과태료 처분을 받게 됩니다.
해당 기관에서 근무하고 있는 임직원과 그 배우자도 역시 법에서 명시하고 있는 규제 대상입니다. 담임 목사님이 이제 어떤 교회 목회를 하면서 관련 학교랄지 언론에 종사하는 겸하는 공직을 갖고 있는 경우가 있습니다. 예를 들어서 교회가 제공해도 문제고 관련자들이 제공해도 문제고, 그러니까 어떤 의미에서는 그런 경우는 이제 목회도 할 수 없을 정도로 형사 처벌이 되면 목회도 할 수 없을 정도로 문제가 크게 확대될 가능성이 있죠. 한국교회법연구소 소재열 소장은 법에 적용되는 직군 종사자들의 경우 현물과 현금을 주고받을 때 명확한 근거를 가지고 있어야 한다고 조언했습니다. 특히 선교와 후원 등 경제적 지원을 받을 경우 반드시 소속된 단체나 법인 등 공적인 절차를 통해 주고받는 문화가 정착돼야 한다고 전했습니다. 경제적인 지원을 받는다든가 선교비를 받을 때에도 반드시 회사를 통해서 학교를 통해서 공적 정상적인 절차에 의해서 주고받는 그 제도가 이제 정착이 될 거라고 저는 예상이 됩니다. 포괄적인 대상에 한국교회도 포함될 수 있는 만큼 교단 차원에서 김영란법에 대한 연구와 홍보가 필요할 것으로 보입니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 사단법인 부가의 사랑단이 정치, 경제, 기독교에서 바라보는 한반도 통일 전망을 주제로 2015 한반도 통일국제 컨퍼런스를 개최했습니다. 유성은 기자가 보도합니다. 함경 남북도와 량강도, 자강도 등 209개 시설에 약 3만 4천여 명의 북한 어린이들을 후원하며 돌보고 있는 부가의 사랑단이 한반도 통일 국제 컨퍼런스를 개최했습니다. 컨퍼런스에서 기조 발표한 연변평양과학기술대학교 김진경 총장은 한국교회와 성도들의 사랑만이 통일을 이룰 수 있다고 전했습니다. 저는 지금 한국교회가 참으로 북에 있는 내민족 예수님같이 사랑합니다. 통일됩니다. 부가의 사랑단은 정치와 경제, 교계에서 바라보는 한반도의 통일 전망을 주제로 개최한 통일 국제 컨퍼런스를 통해 북한 어린이에 대한 관심이 높아질 수 있길 기대합니다. 특히 연변평양과학기술대학교와 협력해 북한의 고아들을 책임질 수 있는 꿈과 비전을 세웁니다. 이번 그 컨퍼런스를 통해서 좀 많이 알려지면 또 관심을 갖게 되고 또 우리가 평양과기대와 연결해가지고 고아들 돕는 일에 좀 더 활기 있게 할 수 있게 되리라고 생각됩니다. 이번 컨퍼런스가 한반도 통일에 대한 방안을 세우고 부가의 사랑단과 연변평양과학기술대학교를 통한 활발한 교류로 통일의 작은 초석이 되길 기대해봅니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 세계 한인 기독교 총연합회가 지난 26일 한국교회 100주년 기념관에서 주의 영광이 온 세계 위해를 주제로 제3회 정기총회를 개최했습니다. 개회 예배에서 말씀을 전한 한국교회 연합 대표회장 양병희 목사는 지도자가 들어야 할 소리라는 제목으로 하나님의 소리에 민감해야 소통이 막히지 않는다고 말했습니다. 미국과 일본 등 14개국가 202명이 참석한 정기총회에서는 이대 대표회장 장석진 목사에 이어 신임 대표회장으로 설린교회 김유셉 목사가 선출됐습니다. 세계 한인 기독교 총연합회는 세계에 흩어져 있는 한인 디아스포라에게 효과적인 복음을 전하기 위해 지난 2013년 3월 창립총회를 개최했습니다. 대한예수교장로회 통합총회가 제2회 예비역 군종목사 선교대회 및 군선교 정책 세미나를 열었습니다. 세미나에 앞서 열린 예배에서 설교한 정영택 총회장은 현재 한국교회에서 선교의 극대화가 하나님 말씀대로 되고 있는가라고 물으며 진정성 있는 열정이 있으면 선교의 극대화가 될 것이라고 전했습니다. 선교대회에는 창군 이래 첫 여성 군종으로 선발된 정은혜 목사가 함께 인사를 나눴습니다. 이어서 예장통합총회 군선교부 서광욱 목사가 군선교 정책을 설명하고 하늘담은교회 남정호 목사가 군선교 현장 문화이해를 주제로 강연을 진행했습니다. 대한기독교 나사렛 선결회와 예수교 대한선결교회, 기독교 대한선결교회 등 세계 선결교단의 연합인 한국선결교회 연합회가 제5회 지도자 대회를 개최했습니다. 서울신대 현대기독교 역사연구소장 박명수 교수는 이날 세미나의 발제자로 나서 같은 전통의 교회가 하나 되는 것은 한국교회 연합의 중요한 과제라며 세계로 나눠져 있는 한국 선결교단의 통합 필요성을 설명했습니다.
한편 이날은 기성총회장 이신웅 목사와 예성총회장 이종복 목사, 나성감독 한기동 목사 등 세계교단 임원 및 관계자 50여 명이 모인 가운데 진행됐습니다. C채널 방송과 놀라운 기술이 지난 30일 IT 솔루션 보급 사업을 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. C채널 방송은 IT 융합 시대에 모든 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있고 IT 비용 절감 사업에 참여해 한국 교회와 교계 기관들의 도움을 주고자 파트너십을 체결했습니다. C채널 방송 김명규 회장은 IT 자원을 효율적으로 공유하고 비용을 절감해야 한다며 놀라운 기술과의 협력을 통해 교회에 도움을 줄 것이라고 전했습니다. 주식회사 놀라운 기술 윤영기 대표이사는 C채널과 협력으로 교회의 IT 비용 절감에 도움을 줄 수 있게 돼 기쁘다고 말했습니다. C채널과 놀라운 기술은 서비스 구축을 통해 관련 커뮤니티에 참여하는 교회 전 산하에 필요한 프로그램을 무상 업데이트한다는 계획입니다. 매주 이 시간 통하라 한반도에서는 영화를 통해 북한 생활의 이모저모를 알아보고 있습니다. 오늘도 건국대학교 통일인문학연구단 전영선 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 지난주에는 북한 스포츠에 대해서 알아봤는데요. 네. 오늘은 어떤 내용으로 함께 하시겠습니까? 네, 이제 뭐 곧 4월 시작이 되고 이제 나무들 많이 심는데요. 네. 식목일을 맞이해서 북한의 나무 심는 날에 대한 얘기를 좀 나눠보고자 합니다. 북한에서는 식수절이라고 하는데요. 그래요? 식목일에 대한 나무 심는 얘기를 나누고자 준비했습니다. 우리는 식목일이라고 표현을 하는데 북한에서는 식수절 이렇게 표현하는 것 같은데 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 처음 들으신 분들은 식수절이라 그러면 무슨 네. 마시는 물이 아닌가 그렇게 생각할지 모르겠는데요. 북한에서는 식수절이라고 하고 있습니다. 그러니까 남쪽에서는 이제 식목일, 북쪽에서는 이제 식수절이라고 하고 있고요. 우리가 식목일이 4월 5일로 되어 있는데 북한에서는 이 식수절은 3월 2일입니다. 그렇군요. 나무 심는 날짜도 차이가 있는데 특별한 이유가 있습니까? 뭐 북한도 원래 이제 식수절이 4월 6일이었었고요. 그런데 네. 1971년도 4월 6일에 김일성 주석이 문수봉에 올라가서 이제 나무를 심었던 날을 기념을 해서 4월 6일로 정해서 나무를 심어 왔었습니다만 이제 99년도에 3월 2일 날로 변경을 했고요. 그 변경한 이유는 이제 김일성, 김정일, 김정숙 세 사람이 모여가지고 모란봉에서 이 산림을 어떻게 꾸릴 것인가에 대한 구상을 했다고 하고 있고 그날을 기념하기 위해서 3월 1일 날로 식수절을 변경했습니다. 나무를 심으려면 일반적으로 나무가 잘 성장하고 자랄 수 있는 그런 시기가 중요할 것 같은데 그런 날 잡는 것도 최고 지도자와 관련이 있군요. 네, 그렇습니다. 이게 마땅히 이 식목일 나무 심는 것은 이제 성장 조건과 규에 맞춰가지고 정해야 되는데 무슨 이런 날까지 이제 최고 지도자와 관련된 날짜를 정할까라고 하는 생각을 하실 것 같은데요. 사실 이제 북한사회에 보이지 않는 특성이 반영된 것이라고 보아야 될 것 같습니다. 보통 이제 3월과 4월 사이에는 이제 나무 심기에 가장 적합한 시기라고 얘기를 하고 있고요. 우리나라 같은 경우에 이제 4월 5일이 식목일이고 중국도 이제 식수절이라고 하는데 3월 12일 날이 식수절입니다. 북한 같은 경우에도 예전에 이제 말씀드린 4월 6일이 이제 식수절이었었고요. 통상 보면 3월부터 4월까지 나무를 심는데 아주 적절한 기간이라고 얘기를 하고 있습니다. 북한에서도 보면 이제 이 3월부터 4월까지를 이제 봄철 식수월간이라고 규정을 해서 이 기간 동안 집중적으로 나무를 심도록 장려를 하고 있습니다. 근데 이제 북한이 이 식수절을 날짜를 좀 땡긴 것은 그 여러 가지 내부적인 이유가 있을 걸로 판단이 되는데요. 일단 뭐 4월 달에 심는 것도 좋지만 3월부터 나무를 심어서 4월까지 생장 조건이 좋았을 때 이 기간 자체를 좀 월간으로 정하기 위해서는 날짜를 좀 땡길 필요가 있었는데 다만 이제 처음에 이 식수절이라고 하는 날짜 자체를 이제 특별한 의미를 부여해서 날짜를 정했기 때문에 날짜를 변경할 때도 마찬가지로 이렇게 문헌에서 관련된 근거를 찾아가지고 그것을 기념하는 날로 식수절을 변동한 것이 아닌가 그렇게 파악이 되고 있습니다. 그렇게 나무를 심는 식수절과 관련된 영화가 있습니까? 뭐 대표적인 예술 영화로는 이제 숲은 설레인다라는 영화가 있고요. 그다음에 이제 아동 영화는 이제 곰동산과 토끼동산 그리고 나무 할아버지가 준 선물 같은 작품이 있습니다. 나무를 많이 심자는 내용인가요? 어떻습니까? 네, 그렇습니다. 물론 이제 나무를 많이 심고 또 잘 가꿔야 한다는 주제를 담은 영화인데요. 뭐 예술 영화는 어른들의 눈높이에 맞춰 가지고 이런 주제들을 이야기하고 있다면 아동 영화 같은 경우에는 이제 아동의 눈높이에 맞춰 가지고 나무를 많이 심어야 된다는 것을 얘기를 하고 있습니다.
예술 영화 이제 숲은 설레인다 같은 경우에는 이제 1982년도에 만들어진 작품인데요. 전쟁이 끝나고 나서 헐버드 동산에서 잣나무를 가꾸는 한 그 산림지기의 이야기입니다. 계속 여러 번 이제 실패를 하죠. 폐허가 된 산에다가 이제 몇 차례 잣나무를 심지만은 계속 실패를 하지만 끝끝내 그런 실패도 좌절하지 않고 마침내 이 숲을 가꾸게 되고 거기에 이제 온갖 짐승들이 와서 뛰노는 건강한 숲이 됐고 열매도 맺게 됐다는 이제 그런 얘기를 담고 있습니다. 숲은 설레인다. 영화 제목 내용이 좀 상당히 감상적인데요. 아동 영화는 어떻습니까? 아동 영화는 이제 비교적 좀 단순한 주제를 가지고 있는데 곰동산과 토끼동산 같은 경우에 이제 곰동산의 주인인 곰돌이하고 토끼동산의 주인인 이 토끼들이 숲을 잘 가꾸고 잘 가꾸지 않느냐에 따라서 굉장히 큰 차이가 있다는 것을 보여주는 그런 아동 영화입니다. 그러니까 토끼동산의 토끼들은 봄철이 돼서 나무도 열심히 심고 병충해도 잡아내고 하면서 잘 가꿔가지고 여름에 이제 홍수 피해도 입지 않고 가을이 돼서 풍성한 열매를 가지고 잔치를 벌일 수가 있었는데 이 곰동산의 곰들은 이제 게으르게 동산도 갖추지 않고 나무도 심지 않고 결국은 이제 열매도 적게 맺히니까 나무를 뽑아가지고 막 열매를 수확을 하다가 결국은 산사태가 나가지고 모든 것을 다 잊어버리게 되고 반성한다는 그런 내용으로 되어 있습니다. 그렇군요. 나무 심는 아동 영화까지 있는 걸 보면 이 산림 녹화에 대한 의지가 굉장히 강하다는 걸 알 수 있는데요. 현재 북한의 산림의 상황은 어떻습니까? 북한은 이제 산악 지형이 70% 이상을 차지하고 있고요. 그래서 뭐 산림도 많을 것으로 예상이 되고 있지만은 방송에서 북한 관련 방송에 보여지듯이 대부분의 산림들이 좀 황폐화가 되어 있습니다. 그래서 북한에서 이 한 그루 나무를 심는 사람이 애국자라고 할 정도로 이제 나무 심기를 강조를 하고 있는데요. 실제 현장에서 보면 여러 가지 이유들로 산림이 많이 황폐화되어 있고요. 그러니까 통계적으로 보면 북한의 산림 면적이 약 900만 헥타르 정도 되는데 그중에 30% 정도의 이상의 산림들이 황폐화되어 있다라고 하고 있고요. 뭐 지속적으로 산림 녹화를 강조하고 있지만은 북한이 현재 여러 가지 경제 사정이나 여러 가지 여건 때문에 이 산림 녹화, 산림 상황은 쉽게 개선되지 않는 상황이라고 할 수가 있습니다. TV를 보면 북한의 산들이 굉장히 황폐화되어 있다는 것을 한눈에 알 수 있는데요. 그렇게 된 특별한 이유가 있습니까? 기본적으로 보면 이제 북한의 식량 정책하고 에너지난이 직접적인 원인이라고 할 수가 있는데요. 북한 같은 경우는 이제 주체농법을 강조하면서 경지 면적 확보 작업을 굉장히 많이 추진을 했었고요. 그래서 산 같은 경우는 다 그걸 이제 갈아서 이제 밭을 만들고 개간을 많이 했고요. 더군다나 이제 에너지난이 심각해지면서 그 땔감용으로 많이 또 채취를 했고 북한의 이제 벌목을 또 수출하기 위해서 이런 산림 이런 과정을 겪으면서 이제 산림이 많이 황폐화되었다고 할 수 있습니다. 당장은 농경지 확보도 중요한데 산림이 그렇게 훼손되면 홍수나 많은 문제도 있을 것 같은데 어떻습니까? 사실 이제 산림이 좀 많았을 때는 이런 인식이 별로 없었다고 할 수가 있을 것 같고요. 일단은 뭐 국가의 주요 정책이 식량난을 확보하기엔 경지 면적이었으니까 그쪽에 많은 부분이 집중이 되면서 다소간의 식량 개선 효과는 얻었습니다만은 북한도 그렇게 산림이 훼손되면서 여러 가지 피해를 입기 시작을 했고요. 대표적인 자연재해에 굉장히 취약한 구조로 돼 있어서 뭐 가뭄이라든가 홍수에 굉장히 취약점을 노출하게 되면서 이제 산림보호의 중요성을 인식하게 됐고요. 그래서 이제 북한도 1998년도에 국토환경보호성이라고 하는 것을 이렇게 상급, 우리로 치면 이제 장관급으로 격상시키면서 대대적인 이 산림 사업들을 추진을 하고 있습니다. 말씀드렸듯이 이제 1999년도에는 식수절을 이제 4월 6일에 3월 2일로 옮기고 이 3월부터 4월까지는 이제 식수월간이라고 해서 나무 심기 운동을 독려하고 있습니다. 북한의 산림 황폐가 생각보다 심각한 것 같은데 그동안 남쪽에서도 북한의 산림 녹화에서 지원을 좀 하지 않았습니까? 그렇습니다. 사실 이게 북한의 산림 녹화를 위한 지원 사업이 상당히 많이 좀 진행이 되고 있고요. 뭐 나중에 통일 이후에도 이 산림 복구 사업은 반드시 필요한 부분이라고 할 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이제 남북 사이에서 이게 뭐 정치적 이념 문제를 떠나서 이 나무 심기 사업이 좀 진행이 많이 됐었고요. 그 산림 녹화뿐만 아니라 수종 개발이라든가 그다음에 필요한 장비, 양모장 조성이라든가 병충해 사업들이 많이 좀 진행이 됐습니다만은 뭐 여전히 북한이 좀 소극적인 태도라고 할까요? 그런 것하고 현실적으로 북한의 다른 문제들, 그러니까 식량 문제라든가 이 에너지 문제가 개선되지 않는 상황 내에서 산림 녹화는 쉽게 효과를 보지 못하고 있는 상황이라고 할 수 있습니다.
우리나라도 식목일 행사를 뭐 하고 있는 것 같기는 한데요. 예전만 같지 못한데 어떻습니까? 뭐 예전에는 이제 나무를 많이 심는 것을 좀 강조했다면 네. 지금은 이제 효율적으로 관리하는 측면으로 이제 정책 중심이 좀 옮겨졌다고 할 수가 있고요. 네. 이제는 뭐 어디를 가든 이제 푸른 산을 쉽게 볼 수가 있고요. 헐벗은 그렇죠. 산을 찾는 게 굉장히 어렵다고 할 수가 있습니다. 그래서 이제는 이제 심는 것보다는 관리하는 쪽으로 좀 옮겨졌고요. 세계적으로도 우리나라 같은 경우에는 대표적인 이제 산림 녹화 성공한 네. 나라로 평가가 되고 있습니다. 2010년도에는 이제 세계 산림과학대회를 이제 개최하기도 했었고요. 그래서 네. 지금은 이제 이런 선진화된 산림 녹화 기술들을 다른 나라, 그러니까 뭐 중국이라든가 몽골이라든가 아니면 산림 황폐화된 지역 국가와 협력해서 수출하는 정도까지 네. 성공적으로 이루어졌다라고 할 수가 있을 것 같습니다. 그래서 뭐 한국의 뭐 경제적인 성장뿐만 아니라 이런 산림 녹화에 대한 성과들을 이제 회의하고 공유할 정도로 달라졌다라고 할 수가 있습니다. 참 다행스러운 소식인 것 같습니다. 북한도 황폐된 산림이 좀 잘 가꿔질 수 있도록 남북이 서로 협력해 나갈 수 있는 방향이 많이 모색되길 바라겠습니다. 교수님 오늘 귀한 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 이제 4월입니다. 4월에는 재보궐선거도 있고요. 여러모로 분주한 시간이 될 것 같습니다. 요 며칠 낮 기온이 꽤 많이 올랐는데요. 여전히 미세먼지 때문에 야외 활동은 좀 주의하셔야겠습니다. 오늘 수선 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.